गोटे नरक उद्धार पाई ये पुत्र मना शक्ति जाने गोटे नरक उद्धार पाई पुत्र मना शक्ति जाने जानू जानू पुत्र पुत्र होइले गोटे नरक पुटाणे नारी कवि अपर्णा लिखिले जे गोटे नरक उद्धार पाई पुत्र मना शक्ति जाने अर्थात आज्ञा ये के नरक कुंड उद्धार पाइबा पाई गोटे पुत्रटी आज्ञा मनासी थांती समस्ते तले आज्ञा आपण माने टिके आपण मानकर मस्तिष्क रे विचार करु जदि गोटे पुओटी आज्ञा पिता माता को एक नरक कुंड उद्धार कला तले पुआ हमर मोट नरक कुंड केतटा नरककुंड मोट होची 84 नरककुंड 84 तन मध्यरु एक नरककुंड केवल पुओटी उद्धार करी पुओटी उद्धार कला तले आपण माने टिके आपण मानकर मस्तिष्क रे विचार करंतु विचार कर जदि एक नरककुंड पुओटी उद्धार कला तले 84 एक माइनस करंतु और होला 83 रहला तले से 83 नरककुंड उद्धार करिवो के से 83 नरककुंड रो अरे आजिकल पूरा जो लोग मरी जाऊँ 300 400 500 लोग 10 को निमंत्रण होती लुगा पिंधिले ब्राह्मण मंत्र पढ़ेला पानी पाती देले तो 10 अच्छा से माने भाग्य समस्त उद्धार करिए अच्छा थमे कबा कदा 300 स्त्री लोक 200 पुरुष लोक जाउछथि 10 पिला पिली ता बाद गारू घर गुटी लेखा जिबे पुरुष लोक 500 लोक ता बाद मानलो भाई माने बड़े व्यापार हो जाऊ ए माने समस्त उद्धार करी बिली अरे नाई के के उद्धार करिवो के उद्धार करिवो ना गोटी गला आज्ञा पुओटी उद्धार करिवो गोटी कला आ गोटी आज्ञा भणजा किबा भाणजीटी उद्धार करिवो आपण माने देखिथिबे जत्ते बेला आपण माने 10 को पानी देबा पे जिबे सर्वप्रथमे ब्राह्मण गोसाई कहिबे जे के भणजा किबा भाणजी छ प्रथमे आसी पानी दियो अर्थ आज्ञा कोन ना भणजा भाणजी माने जति पादरे भी पानी दियंती तले मामू माई स्वर्ग रे थाके के प्राप्ति पाइबे तले गोटी गला आज्ञा पुओटी उद्धार करिवो आ गोटी गला भणजा किबा भाणजीटी उद्धार करिवो तले आज्ञा 84 रु 2 गला आउ होला 82 तले आज्ञा 82 नरककुंड पिता माता को उद्धार करिवो किए से 82 राउची उद्धार करिवो हां के लाकरी होइला उद्धार करिवो कैसे उद्धार करिवो कैसे आज्ञा ना गोटी झियोटी आज्ञा उद्धार करिवो कन्या रत्न कर रत्न हां आपण माने देखिथिबे जत्ते सब बड़ बड़ पुराण पढिथिबे दुहिता दुई कोल को हिता गोटी झियोटी आज्ञा ताको पिता माता को 82 नरककुंड उद्धार करिवो केमिति आज्ञा आपण माने टिके आपण मानकर मस्तिष्क रे विचार करो जत्ते बेला कि आपण माने गोटी झियोटी को जन्म करिथांती विवाह करिवा पूर्वरु आज्ञा झियोटी आपण मानकु 41 नरककुंड उद्धार करिवो उद्धार करि थाए केउ समय रे ना जत्ते बेला आज्ञा कन्यादान करिथांती पिता माता सेही समय रे आपण मानकु विवाह करिवा पूर्वरु सेही समय रे आपण मानकु 41 नरककुंड उद्धार करिवो उद्धार करि थाए आउ 41 केते बेला उद्धार करिवो केते बेले जत्ते बेला आज्ञा विवाह करी सासु एवं ससुरंक निकट को जीवो सेही पिता माता को 41 नरककुंड उद्धार करिवो केमिति आज्ञा ना जत्ते बेला चतुर्थी कर्म होई थाए सेही हिसाब रे गोटे बहु होली से 41 नरककुंड पिता एवं माता को उद्धार करिवो तले आज्ञा बाप घर 41 ले सासु घर 41 41 मिसी केते 82 रे 2 मिसले हला केते 84 तले गोटी गला पुत्रटी उद्धार करिवो आ गोटी गला भणजा किबा भाणजीटी उद्धार करिवो आउ जोर हला 82 ताकू गोटी झियोटी आज्ञा उद्धार करिवो तले आज्ञा एथुर स्पष्ट प्रमाणित जे गोटी पिता माता को पई गोटी जति के गुरुत्व गोटी झियोटी मध्ये ठीक सति के गुरुत्व जति गोटी पुओटी आज्ञा पिता माता को एक नरककुंड उद्धार करूछि ताले गोटी झियोटी पिता माता को 82 नरककुंड उद्धार करि थाए तेना आज्ञा मन मध्ये चिंता करूछंती आज हस्तिनाकटकर सम्राट जजात जे मो हेउछि मो पिता कर एकमात्र संतान आ जे परसी मते हेउ ना कहीं मते पिता को प्रतर
ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ এই কথাକୁ ଆଜ୍ଞା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇଲା ବେଳେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟଟି ଆଜି ନଜରରେ ପଡିଯାଇଛି। ରାଜା କଣ ଦେଖିଲେ? କଣ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା? କଣ ଦେଖିଲେ? କହିଲେ କାନନ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ କିଛି ଦୂର ପରେ କହିଲେ ଦେଖିଲେ କରୁସି ପର ଆଜି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଏବେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି କହିଲେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ବସି ବଲ୍ମୀକି ପାଶର ଧୀରେ ହୋ ଧୀରେ ହୋ ଧୀରେ ହୋ ବସି ବଲ୍ମୀକି ପାଶର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନଜରଟି ପଡିଗଲା ସାମାନ୍ୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଦୃଶ୍ୟଟି ଆଜ୍ଞା ଥିଲା କଣ ନା ଜଣେ ଋଷିଟିଏ ବସି ଆଜ୍ଞା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଜି ପ୍ରଜାମାନେ ଆଜ୍ଞା ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇ ନିଜର ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଚାର ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚଳିଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ଋଷି ଜଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣିପାତଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଣିପାତ ଜଣେଇଲେ। ଆଜି ତେଣେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଡି ବନ୍ଦନା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ହସ୍ତିନା କଟକର ସମ୍ରାଟ ଜଗନ୍ନାଥ ନରେଶ। କେମିତି ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି? ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ମୁଗମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର କବି ଘନଶ୍ୟାମ କଳ୍ପତରୁ ଆଶ୍ରମର ବାବା ଦେବଗୁରୁ ପରମହଂସ ପଦୁଟି। କଣ ଲେଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କହିଲେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଶଙ୍କର ଏବେ ମନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟାହୀନ ଭକତି ହୃଦୟ ନାହିଁ ମୋହର ମନ୍ତ୍ର ମୋହର ହେ ସୁଜାନେ ହୃଦୟ ନାହିଁ ମୋହର ନାହିଁ ମୋହର ଏ ଠାକୁରେ ହୃଦୟ ନାହିଁ ମୋହର। କହିଲେ କି ଧନେ ତୋଷିବି ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମ୍ଭେ କମଳା ବର ତୁମ୍ଭେ କମଳା ବର କି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଣ ପୂଜିବି ଆହେ ହୃଦୟେଶ୍ୱର ପୂଜିବି ଆହେ ହୃଦୟେଶ୍ୱର ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଣ ପୂଜିବି ଆହେ ହୃଦୟେଶ୍ୱର। ଆସନେ ଦେବୀ ଠାକୁରେ ଭଗବତୀ ଆସନ ଭଗବତୀ ଆସନ ଦେବଗୁରୁ ସଦା କରନ୍ତି ପୟରେ ଧ୍ୟାନ ପୟରେ ଧ୍ୟାନରେ ମାନସ ଏବେ ପୟରେ ଧ୍ୟାନ ଏବେ ଦେବଗୁରୁ ସଦା କରନ୍ତି ତୁମ ପୟରେ ଧ୍ୟାନ। ବୋଲେ ଯାହାର ମଳୟ ଲାଗନ୍ତେ କାଟ ହୁଏ ଚନ୍ଦନ କାଟ ହୁଏ ଚନ୍ଦନ କେଉଁ ଚନ୍ଦନ ମୂଳ ଗାଇ ଦେବୀ ବଞ୍ଚିବ ଧନ କେଉଁ ଚନ୍ଦନ ମୂଳ ଗାଇ ଦେବୀ ବଞ୍ଚିବ ଧନ ଦେବ ବଞ୍ଚିବ ଧନ କେଉଁ ଚନ୍ଦନ ମୂଳ ଗାଇ ଦେବୀ ବଞ୍ଚିବ ଧନ। ଜଣେ ଧୋଇବି ପୟର ବହେ ତ୍ରିବେଣୀ ଘର ବହେ ବେଣୀ ଝର ସୁବାସ ଜଣକି ହୋଇବ ମନେ ଭାବୁଛି ମୋର ଭାବୁଛି ମୋର ହେ ଠାକୁରେ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଭାବୁଛି ଜଣକି ହୋଇବ ମନେ ଭାବୁଛି ମୋର। ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ମାନ କି ହେବ କୌସ୍ତୁଭ ଶୋଭନ କୌସ୍ତୁଭ ଶୋଭନ ବଣମାଳି ମୋର ହୃଦ ବିହାରୀ ମନ ମୋହନ ମନ ମୋହନ ହେ ମାନସ ଏବେ ମନ ମୋହନ ଏବେ ମନ ମୋହନ ମନ ମୋହନ ହେ ମାନସ ଏବେ ମନ ମୋହନ। ସେବାକାରୀ ମୁଁ ହୋଇବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାର ସେବିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାର ସେବିକା ଭକ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଅର୍ପିଛି ମନେ ନ ରଖି ଡକା ମନ ରଖି ଡକା ହେ ଠାକୁରେ ମନେ ନ ରଖି ଡକା ପ୍ରଭୁ ରଖି ଡକା ହେ ଠାକୁରେ ମନେ ନ ରଖି ଡକା। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି ଜାଣିଛି ମାଗିବି କାହିଁ ପାଇ ମାଗିବି କାହିଁ ପାଇ ସିନ୍ଧୁ
ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ 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 ତୁମେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହଁ ତୁମ୍ଭର ପିତା ନହୁଷଙ୍କୁ ହେଲା। ତୁମେ ପ୍ରେତ ଭାବରେ ଦେଖିଲ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି ତେଣୁ ତୁମର ପିତା ନହୁଷ ତୁମକୁ କହିଛନ୍ତି ହଁ। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଟିଏ ହୋଇଥିବ ହୋଇଥିବ ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ରଟିଏ ହୋଇଥିବ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ହେଲେ ପୁତ୍ର ହଁ। ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହେଲେ ତୁମ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କଣ କଣ? ନା ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ହଁ। ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞଟିଏ ଆୟୋଜନ କରିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ କରିବି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞଟିର ନାମ ରହିବ ନରମେଧ ଯଜ୍ଞ ନରମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆଜି ତେଣେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହସ୍ତିନା କଟକର ସମ୍ରାଟ ଆଜ୍ଞା ସେ ନରମେଧ ଯଜ୍ଞର ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଟିକେ ମତେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯଜ୍ଞ ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଚାଲିବ ଯଜ୍ଞର ସପ୍ତମ ଦିନ ବୋଲନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନଟିଏ ଯାଇ ହଁ ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଝାସ ଦେବ ଘାସ ଦବ ତେବେ ଯାଇକି ତୁମ୍ଭର ପିତା ନହୁଷ ହଁ। ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନଟିର ଲକ୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ଥିବ ଲକ୍ଷଣ କଣ ଥିବ ଆଜି ତେଣେ ଋଷି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହସ୍ତିନା କଟକର ସମ୍ରାଟ ହଁ। ଯଜାତି ନରସିଂହ କର୍ଣ୍ଣଟିରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ନ ହୋଇବ ନିରକ୍ଷର ଏବେ ଅକ୍ଷତ ଶରୀର ଯା ଯା କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଆଜି ହୋଇଥିବ ତାର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ତାର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ତାର ଏବେ ନ ହୋଇବ ନିରକ୍ଷର ଅକ୍ଷତ ଶରୀର ନ ହୋଇବ ନିରକ୍ଷର ଅକ୍ଷତ ଶରୀର ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ତାର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ତାର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ତାର ଆହା ପିତା ମାତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଏକ ହୋଇଥିବ ଆହା ବୟସ ତାହାର 12 ବର୍ଷଟି ହୋଇବ ବୟସ ତାହାର 12 ବର୍ଷଟି ହୋଇବ ବୟସ ତାହାର 12 ହୋଇଥିବ ଆହା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସରେ ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଦିବସରେ ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଝାସ ଦେବ ନିଜର ଶରୀର ଠାରେ ଘାସ ଦେବ ନିଜର ଶରୀର ସେଇଠାରେ ଘାସ ଦେବ ନିଜର ଶରୀର ଏବେ ଏହି ନିୟମରେ ରାଜା ଯଜ୍ଞ ତୁ କରିଲେ ଏହି ନିୟମରେ ରାଜା ତୁ କରିଲେ ଆହା ପେଟରୁ ଭାର ପିତା ହୋଇବଟି ଭଲେ ଏହି ନିୟମରେ ରାଜା ହୋଇବ କରିଲେ ପେଟରୁ ଧାର ପିତା ହୋଇବ ମାରଲେ ଆଜି ତେଣେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହସ୍ତିନା କଟକର ସମ୍ରାଟ এই সময় আজ্ঞা ঋষি জনক কহিলে কহিলে, যে পুত্র হ্যাঁ। তুমি তুম রাজ্যের গোটে যজ্ঞটি আয়োজন করিব ହଁ କରିବି ଯେଉଁ যজ্ঞটির নাম রহিব নরমেধ যজ্ঞ ନରମେଧ ଯଜ୍ଞ উক্ত যজ্ঞরে সপ্তম দিনরে এক উত্তম ব্রাহ্মণ সন্তানটিয়ে যাই ସନ୍ତାନଟିଏ ଯାଇ স্বইচ্ছার ঝাস দেব ଘାସ ଦେବ তার আজ্ঞা উত্তম লক্ষণ গুড়িক হওয়া দরকার ରହିବା ଦରକାର কোন আজ্ঞা କଣ না একরে হেলা জাতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুଳରେ জন্ম গ্রহণ করিথিব ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ দ্বিতীয় হেলা ପିତା ମାତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ একমাত্র সন্তান হইথিব ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତୃତୀୟରେ ହେଲା ହଁ ବୟସ ତାହାକୁ 12 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ହେଲା ପାଠ 2 ଅକ୍ଷର ପଢିଥିବ ପଢିଥିବ ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ହଁ, କେତେ ଶରୀର? ତାର ଶରୀରର କୌଣସି
କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟିକେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇନଥିବ ନଥିବ ଯଦି ଏହିପରି ପୁତ୍ରଟି ହଁ। ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଝାସ ଦେବ ତେବେ ଯାଇକି ତୁମ୍ଭର ପିତା ନହୁଷ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ କହିଲେ ଏ କଠୋର ଯଜ୍ଞ ମହାରାଜ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହସ୍ତିନାକଟକର ସମ୍ରାଟ ହେଲା କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ ପିତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ସିନା ଯଜ୍ଞଟିକୁ ଆୟୋଜନ କରିଦେବି ଆରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ମୋର ଅଭାବ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନରେ ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ନାହିଁ ହେଲେ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କୁଣ୍ଡକୁ ହଁ। ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଟି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ଯୋଗେଇବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ତାକୁ ମତେ ଦେବ କିଏ ସେ ଦେବ କିଏ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ହସ୍ତିନାକଟକର ସମ୍ରାଟ ଦବା ମଜାକୁ କିଏ ଭଲ ପାଏ ଯଯାତି ନରେଶ ହଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀଟି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଥିଲେ କହିଲେ ରାଜା ମହାଶୟ ଏହି ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦରବାରକୁ ଯିବା ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନା ନାହିଁ ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦରବାର ନିକଟକୁ ଯିବା ହେଲା ସେଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉପାୟଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମକୁ ଅତି ସହଜରେ ଏକ ପୁତ୍ରଟି ମିଳିପାରିବ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତେଣେ ରାଜ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଚଳୁଛନ୍ତି ରାଜା ଆଜି ତେଣେ ହସ୍ତିନାକଟକର ସମ୍ରାଟ ହଁ ହଁ ଯଯାତି ନରେଶ ଯଯାତି ନରେଶ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଚର ମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତରେ ଧରି ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସଙ୍ଗତରେ ଧରି ତେଣେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସିଂହାସନର ମୁଖଟିକୁ ମଳିନ କରି ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀଟି ଆଜ୍ଞା ଚଳିଗଲେ କହିଲେ ରାଜା ମହାଶୟ ସେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ତୁମେ ଯୋଉଟାକୁ ସାମାନ୍ୟ କଥା କହୁଛ ସେଇଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୋଝ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବି 12 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ମୁଁ କୋଉଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିବି ଆମେ ସିନା ଏମିତି ମାଗିଲେ ଆମକୁ କେହି ଜଣେ ପୁତ୍ରଟି ଦେବେନି ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ହସ୍ତିନାକଟକର ସମ୍ରାଟ ଯଯାତି ନରେଶ କହିଲେ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଦେବା ଏବଂ ମରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ତମେ ମରିଯାଅ ମତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠା କାଟିକି ଦିଅ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଦେବ ଆଙ୍ଗୁଠା ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟିକି ଦିଅ ଜୀବନ ତ ସହଜେ ବହୁତ ଦୂର ବାଟ କଥା କିରେ ପିସାକୁ କାହିଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ ମତେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦଉନ ପିସାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି 50,000 ହଁ ଏମିତି ହେଇପାରିବ ମୁଁ ମାରିବା ପାଇଁ କହିନି ସେମିତି ସୁପାରିଶ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ମାରିଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରଟା ମୋର ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର କଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଛୁଆଟା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବୁଦ୍ଧି ହନୁମାନଙ୍କ ସୂତ୍ର ଲଗେଇଛି ନା ହଉ ହେଲା ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ହସ୍ତିନାକଟକର ସମ୍ରାଟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମେ ସିନା ଏମିତି ମାଗିଲେ ଆମକୁ କେହି ଜଣେ ପୁଅଟିଏ ଦେବେନି ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇବା କାରଣ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ମନରେ ନା କାହିଁକି ଲୋଭ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ଧନ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେତେ ଅଧିକ ଲୋଭ ଥାଏ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲେ ପୁରା ଅସାଧ୍ୟ କାମ ସାଧନ ହବ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ଆପଣ ସମ୍ଭବକୁ ଅସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣଟା ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ଆମର ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଣ କରିବା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇବା କେହି ତ ଜଣେ ହେଲେ ରାଜି ହେବେ ନା ଆଜି ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ କଥାଟି ପାଇଲା ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା କଣ ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମର ତ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରଟି ଆଣିବା ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଲାକୁ କହି ସମଗ୍ର ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜେଇବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନଟିଏ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କୃତ ହେବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାକୁ ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା
ରାଜାଙ୍କର ମନକୁ ଆଜ୍ଞା କଥାଟି ପାଇଲା। ଛୁଇଁଲା ଛୁଇଁଲା କହିଲା ତେବେ ବିଳମ୍ବ କେଉଁଥିପାଇଁ? ଶୁଭ କାମ ଶୀଘ୍ର କର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରଟି ଅଣାଯାଉ। ଅଣାଗଲା ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରଖାଗଲା। ରଖାଗଲା ଆଜି ଦିନେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଲା ଯାଇ ହଁ। ସମଗ୍ର ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜାଉଛି। ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜାଉଛି। କେମିତି ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜେଇଲା? ଆରେ ଶୁଣ 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 ହସ୍ତିନାପୁରର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦ ମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଆଦେଶ ରାଜାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ହେବ 7 ଦିନରେ ସମାପ୍ତ ହବ ହେବ 7ମ ଦିନ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତାକୁ ଏଇ ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହୋ ତମେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜଉଛ ନା କଣ ବାଜୁଛ? ଡେଙ୍ଗୁରା ପୁରା ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଜିଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ତେଣେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଲା ଯାଇ ସମଗ୍ର ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜାଉଛି। ତମେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜାଇଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜାଉଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରି ସାରିବା ପରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ। କେମିତି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜାଉଛି? କହିଲେ ଶୁଣ 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 ହସ୍ତିନାପୁରର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଏକ ଆଦେଶ ରାଜାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଯଜ୍ଞର 7ମ ଦିନ ବଳନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନଟି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନଟିକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କର ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କୁଣ୍ଡର ରାତ୍ରର ଠିକ କଥା ସମୟରେ ରାଜ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନଟିର କିଛି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଦରକାର। ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ବା ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବ। ବୟସ ତାହାକୁ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ। ବାପା ମାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢିଥିବ। ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟିକେ ହେଲେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇନଥିବ। ଯଦି ଏହିପରି ପୁତ୍ରଟିକୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇ ରାଜାଙ୍କର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଏହି ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରି ସାରିବା ପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଜୁଛି କଣ ତମେ ଧରିଥାନ୍ତ?